Hello dear student, welcome to the 8th lecture of the problems in the redemption of the preference shares. And this lecture we are going to discuss another patterns of the problems relating with the redemption of the preference shares. Okay, this is the last lecture of this chapter. The lecture 8 is the last lecture. So that is the final category of the problem. We are going to discuss the final category of the problems in the redemption of the preference shares. Okay. Let's move into the problems in this lecture. The first problem, the share capital, reserves and the liabilities of the Happy Private Limited as of 31st March 2018 were as follows. The liabilities have the 40,000 equity share rupees 1000 each, the amount is 40 lakh, and 18,000 9% redeemed preference shares 100 each is 18 lakh. The security premium is a 5 lakh, general reserve 9 lakh, secured loans and institution 14 lakh, the current liabilities and the provisions are 16 lakh, the amount is 1,6 lakh, that's total of the liability side. Okay, the board of directors decide to redeem the preference shares both by the issue of the fresh shares capital and utilization of the reserve, but without any further borrowings. You are required to prepare the necessary journal entries. Okay, and this is a question, and here there is the companies given the liabilities. Certain liability have the companies, and the preference share, the redeemable preference shares 9.5% redeemable preference shares 100 each, 18 lakh, and the board of directors preference shares redeem ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടാം. അപ്പോൾ റിഡംഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്നില്ല, അപ്പോൾ നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം is a par, it's a par, and there is a using the fresh shares യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, റിസർവ് അതായത് കോമ്പിനേഷൻ ആണ്. ഫ്രഷ് ഷെയർസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് റിസർവ്സും ഫ്രഷ് ഷെയർസ് നടത്തുന്നു, യൂട്ടിലൈസ്. പക്ഷേ ഏത് ആദ്യം ഒന്നും സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല. ദിസ് ഇസ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, കാരണം രണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നു, അപ്പോൾ ഏത് ആദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എങ്ങനെയാണ് അത് എടുക്കും, ആ ലോജിക്ക് എടുക്കും എന്ന് നമുക്കിവിടെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. സോ വിത്തൗട്ട് ഫർദർ ബോറോയിങ്സ് ആണ് പോകുന്നത്. സോ ഇങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ആദ്യം മെത്തേഡ് സ്പെസിഫൈ നമ്മൾ ആദ്യം അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എടുക്കേണ്ടത് പ്രോഫിറ്റ് ആണ്. അതെപ്പോഴും കഴിഞ്ഞ ലെക്ചർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, മെത്തേഡ്സ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക പ്രോഫിറ്റ് ആയിരിക്കും, ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് ഇക്വിറ്റീസ് ആയിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മീറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആദ്യം മെത്തേഡ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് വരുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം കൺസിഡർ ചെയ്യപ്പോഴും പ്രോഫിറ്റ് മെത്തേഡ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഇൻ ടു സൊല്യൂഷൻ. സോ ദ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ എമൗണ്ട് റിക്വയർഡ് ഫോർ ദ റിഡംഷൻ. As a redemption at the par, because there is no specification of the method, so in assuming that is a par. An amount required for the redemption preference 18,000, 9.5% of redeeming preference shares 100 days. Amount is 18 lakhs. 18 lakhs is required for the redemption. നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് എമൗണ്ട് 18 lakhs ആണ്. The board of directors decide to redeem the preference share both issue of the fresh capital and utilization of reserve without any further borrowings. That is a clause specified in the question. There is a clause specified in the question. So, and there is a logic. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, without mention method of redemption is first. Without mention which method of redemption is first. ഇവിടെ ഏത് മെത്തേഡ് ആണെന്ന് പറയുന്നില്ല. As per rule, we can take the required amount from the reserve. That means redemption out of profit. നമുക്ക് മെത്തേഡ് സ്പെസിഫൈ ഏത് രണ്ട് മെത്തേഡ് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ആദ്യം എന്ന് പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ആദ്യം എടുക്കുന്നത് റിസർവിൽ നിന്നായിരിക്കും. ദാറ്റ് ഇസ് ലോജിക്. രണ്ട് മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പറയും, പക്ഷേ ഏത് മെത്തേഡ് ആദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രം യുവർ ദ പ്രോഫിറ്റ് മെത്തേഡാണ് ആദ്യം യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ വി ക്യാൻ ടേക്ക്, അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അവൈലബിൾ ബാലൻസ് ഇൻ യുവർ റിസർവ്സ്. ജെൻ റിസർവ് ഇസ് എ 9 lakh. നമുക്ക് 9 lakh റിസർവ്, അപ്പോൾ 9 lakh മുഴുവനായിട്ട് എടുക്കാം, ബിക്കോസ് വി ഹാവ് ദ സഫിഷ്യന്റ് റിസർവ് എമൗണ്ട്, ദാറ്റ് ഇസ് റിസർവ്സ് ഇൻ യുവർ ദ ജെൻ റിസർവ്. സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് റിസർവിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. 9 lakhs നമുക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കും. വേറെ റിസർവ് നമുക്ക് ഇല്ല, ഓൺലി ഇത് ജെൻ റിസർവ് ആണ്. സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം കൺസിഡർ, പ്രീമിയം സെപ്പറേറ്റ് എലമെന്റ് ആണ്, കാരണം പ്രീമിയം എപ്പോഴും ഇതിന്റെ പോകില്ല. നമുക്ക് റിഡംഷന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ പ്രീമിയം എപ്പോഴും സെപ്പറേറ്റ് ആണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക. പ്രീമിയം ഇതുമായിട്ട് റിലേഷൻ ഒന്നുമില്ല. ജെൻ റിസർവ് ആണ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീ റിസർവ്, അത് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും 9 lakh ആണ്. പ്രീമിയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റിഡംഷൻ പ്രീമിയം ആണെങ്കിൽ പ്രീമിയം ആയിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം, പ്രീമിയം ആയിട്ട് മാത്രമേ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ജെൻഡർ റിസർവ് ആണ് നമുക്ക് സഫീഷ്യന്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന റിസർവ്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് വിത്തൗട്ട് മെൻഷൻ വിച്ച് മെത്തേഡ് ഓഫ് റിഡംഷൻ, ആസ് പെർ റൂൾ വി ക്യാൻ ടേക്ക് ദ റിക്വയർഡ് എമൗണ്ട് ഫ്രം ദ റിസർവ്. സോ വി ക്യാൻ ടേക്ക് 9 lakh ഫ്രം യുവർ ദ റിസർവ്, ടേക്ക് ദ 9 lakh ഫ്രം യുവർ ദ റിസർവ്, ആൻഡ് ദ ബാക്കി റിമൈനിങ് പോർഷൻ നമുക്ക് ഷെയർ ആയിട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യേണ്ടി വരും, കാരണം നമുക്ക് വേറെ മാർഗമില്ല. ഓക്കെ, ദ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഓൾറെഡി ഫേസ് വാല്യൂസ് 100 ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഓൾറെഡി എടുക്കുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇക്വിറ്റി ഷെയർസിൽ തന്നെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം. ആൾസോ ദ റിഡംഷൻ
out of the fresh issue shares. എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? The amount required for the redemption of the preference shares, the amount is 18 lakhs minus redemption in the form of the profit, that means 9 lakh. We are taking the 9 lakh from the reserve, that's the amount in the form of the profit. So there is a redemption out of fresh issue of shares is a 9 lakh. The 9 lakh is the amount required through the issue of shares. Issue of shares ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് 9 lakhs കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 9 lakhs കിട്ടാൻ എത്ര ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യണം? So number of equity shares to be issued for the redemption. The number of equity shares to be issued for the redemption. The amount required through the out of the fresh issue shares. The amount required through നമുക്ക് ആവശ്യത്തിൽ വരുന്നത് 9 lakh ആണ്. Divided by the face value. The face value is already is 100. So that means 100. It's a 9,000 equity shares are the necessary. And here there is 9,000 equity shares very necessary for the redemption. So that is the logic of this question. The firstly to find out the amount required for the redemption of the preference shares. So 18 lakhs. The board or director desire to redeem the preference shares, both the shares and the reserves, and without mention, നമുക്ക് ഇവിടെ അറിയാം ഏത് മെത്തേഡ് ആദ്യം സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയുന്നില്ല. Without mentioning rule, we can assume that is firstly taken from the reserve. We have the sufficient reserve that 9 lakh. So the 9 lakh is taken. നമ്മുടെ അടുത്ത് 18 ലക്ഷം വേണം, അപ്പോൾ നമുക്ക് 9 lakh നമ്മൾ ആദ്യം ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കുന്നു. And the redemption out of fresh issue കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. The amount required for the redemption of preferences 18 lakhs minus 9 lakh. 9 lakh is the preference shares, that means redemption in the form of the profit is 9 lakh. So 9 lakh is required through the redemption in the form of the fresh issue. So there is a number of shares. So 9 lakh divided by the face value of the share is the 100. The 9,000 shares are equity shares necessary. Then go to the journal entry. This is very important element. This goes to the journal entry. And the first transfer capital redemption, that's a profit. There is a general reserve accounted to the capital redemption is 9 lakh. Okay, then remaining portion issued through the shares. Shares are issued at a par. The bank account at the equity share capital, that's a 9 lakh. That 9 lakh. The 9 lakh from the reserves and 9 lakh through the issue of the shares. That means equity share 9,000. So that is a 9 into 100 is a 9 lakh. So that is a 9 lakh through the profit and 9 lakh through your the equity shares. And the redemption method is not specified. The redemption, they are ready to redeem the preference shares. So we can assume that is a par. The redemption in the form of the par. So the 9.5 redeemed preference shares accounted to the preference shareholders. The amount is 18 lakhs. The 18 lakhs is the amount relating with the redemption of the preference shares. The last entry, the payment will be made to the preference shareholders. That is preference shareholders accounted to the bank. It's 18 lakhs. So that's the logic of this question. And here this very important element is this clause. Without mention which method of redemption is first as per rule, we can take the required amount from the reserve. The first, അതായത് നമുക്ക് മെത്തേഡിൽ രണ്ട് മെത്തേഡും പറയുന്നു. അല്ല ആദ്യം ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം അസ്യൂം ചെയ്യപ്പോഴും എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ്. പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് ആദ്യം കൺസിഡർ ചെയ്യാം. മെത്തേഡുകൾ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും പ്രോഫിറ്റ് തന്നെ കൺസിഡർ. നേരത്തെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു മെത്തേഡ് ഒന്നും പറയുന്നില്ല നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം പ്രോഫിറ്റ് തന്നെയാണ് എടുക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് മെത്തേഡും പറയാം. ഏത് മെത്തേഡ് ആദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം അത് പ്രോഫിറ്റും തന്നെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റിന് 9 lakhs നമ്മൾ എടുത്തു. Then ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ ഈ ഷെയർസിന്റെ രൂപത്തിൽ കണ്ടെത്തി. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ റിഡംഷൻ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദീസ് ആർ ദ എൻട്രീസ് റിഗാർഡിംഗ് ദ ടോട്ടൽ റിഡംഷൻ ഓഫ് ദ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് മൂവ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. The ledger balance taken from the book of the A Limited as on the 31st March 2018 as follows. The liabilities, the redeemed preference shares 80,000. So listen, there is a 10,000 redeemed preference shares rupees 10 each. 8 is a paid up, so 80,000. Okay, 8 into 10 is 80,000. The 20,000 equity rupees 10 is 2 lakhs. Surplus account 58,000. Creditors 42,000. The total is 3,82,000. 3,80,000. And asset side, the cash at bank 70,000. The fixed asset 2,80,000. The investment 30,000. This amount is 3,80,000. Okay, the 1 lakh and 2 lakh 3,80,000. The directors have given notice to redeem the preference shares at a premium. The redemption in the form of the premium as provided the article association. An investment has been sold 25,000. Make the journal entry. Okay, ഒരു കമ്പനിയുടെ ബാലൻസിൽ പറഞ്ഞ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എൻട്രീസിൽ വരുന്ന ബാലൻസുകളാണത്. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് റിഡീം പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക, പാർട്ട്ലി പെയ്ഡ് അപ്പ് ആണ്, ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അപ്പ് അല്ല. 8 is a paid up, that means a partly paid up. And the redemption in the form of the premium എന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ റിഡംഷൻ അത് പ്രീമിയത്തിലാണ്. Then have selling the investment സെൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് 25,000. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മയില്ല. ഇപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് എലമെന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, 30,000 ആയിരുന്നു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്, അത് സെൽ ചെയ്യുന്നത് 25,000. അതിന്റെ അർത്ഥം ലോസ് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. 5,000 ലോസ് ഇവിടെ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഓർമ്മയിൽ വെക്കുക. 30,000 is a value. Then the selling 25,000, 5,000 is the loss. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ജേണൽ എൻട്രീസിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം കാൽക്കുലേഷനിലേക്ക് പോകണം. ഓക്കെ, the redemption in the form of the premium
നമുക്ക് പറഞ്ഞു റിഡംഷൻ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ദ പ്രീമിയം, but the shares are the partly paid up. The shares are the partly paid up. So must convert to the fully paid up for the redemption. അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം പാർട്ട്ലി പെയ്ഡ് അപ്പ് ആണെങ്കിൽ റിഡംഷൻ നടത്താൻ പറ്റും. അപ്പം എന്താക്കി മാറ്റണം, ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അപ്പ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ റിഡംഷൻ നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്ലോസ്. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം പാർട്ട്ലി പെയ്ഡ് അപ്പിനെ വെച്ച് നമുക്ക് റിഡംഷൻ നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഓക്കെ, സോ ദെയർഫോർ ദ എമൗണ്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. പാർട്ട്ലി പെയ്ഡ് അപ്പിനെ ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അപ്പ് ആക്കണ്ടേ. അപ്പോൾ എങ്ങനെ നോക്കണം, 2 rupees shortage, 8 is a paid up, that's 8 to 10, 2 rupees shortage, 2 rupees here the shortage, then total value 10,000 shares, 10,000 shares into 2, 20,000 is the part of the partly paid up and fully paid up account 20,000 നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. Okay, that means 10,000 is number of shares and the 8 is a paid up, 8 then fully paid up, 2 rupees shortage, 10,000 into 2, 20,000. So the 2, 20,000, that is the amount required to convert the partly paid up to the fully paid up is the 20,000. Therefore the shares are converted to the fully paid up and the amount are required for the fully paid up 10,000 into 2. So that is the 10,000 and in the required amount is the 2. Okay, that's 20,000. Then amount required for the redemption. ഇനി അത് ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അപ്പ് ആയി കഴിഞ്ഞു. ഇനി എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഫേസ് വാല്യൂമ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. കാരണം അതിനെ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അപ്പിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു. ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് ഒരിക്കലും റിഡംഷൻ നടത്താനായിട്ട് പാടില്ല. Okay, the amount required for the redemption, the 10,000, 12% redeemed preference shares rupees now is a 10 each because we are converting the partly paid up sheet to the fully paid up. Partly paid up നമ്മൾ fully paid up ആക്കി മാറ്റി. So that's the amount required, 10,000 redeemed preference rupees 10 each and redeemed at the premium. So 10,000 into 10 is a 1 lakh. 10,000 into 10 is a 1 lakh and premium is a 5%. 5% is premium is a 5,000. 1 lakh 5,000. 10,000 into 10 is a 1 lakh plus premium is a 5%. 1 lakh 5,000 is the amount required for the redemption. Because here there is amount is 10 because എന്തുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ ഓൾറെഡി എന്താക്കി മാറ്റി, പാർട്ട്ലി പെയ്ഡ് അപ്പിനെ ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അപ്പ് ആക്കി മാറ്റി. ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അപ്പ് ആക്കിയാൽ മാത്രമേ റിഡംഷൻ നടത്താനായിട്ട് പാടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പാർട്ട്ലി പെയ്ഡ് അപ്പ് ഷെയർസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അപ്പ് ആക്കി മാറ്റിയിട്ട് വേണം റിഡംഷൻ എമൗണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ. സോ ഇപ്പോൾ ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അപ്പ് ആക്കി മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ 10,000 into 10 1 lakhs വരുന്നു. ദെൻ പ്രീമിയം നമുക്ക് അറിയാം, ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രീമിയം 5%. അപ്പോൾ പ്രീമിയം 1,05,000 നമുക്ക് എന്തിന് വരുന്നത്, റിഡംഷൻ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഹിയർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വിത്തൗട്ട് മെൻഷൻ വിച്ച് മെത്തഡ് ഓഫ് റിഡംഷൻ ഫസ്റ്റ് ആസ് പെർ റൂൾ യു ക്യാൻ ടേക്ക് ദ എമൗണ്ട് ഫ്രം ദ റിസർവ്. നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ മെത്തേഡ്സിൽ ഏത് മെത്തേഡാണ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. കാരണം ദ ഡയറക്ടേഴ്സ് ഹാവ് ദ നോട്ടീസ് റെഡി ഇൻ ദ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് 5%. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് മെത്തേഡിൽ റിഡംഷൻ, പ്രോഫിറ്റ് ആണോ, ദെൻ അതുപോലെ ഷെയർ ആണോ, ഇതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം മെത്തേഡ് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്ത് പ്രോഫിറ്റ് ആയിരിക്കട്ടെ അസ്യൂം ചെയ്യും. കാരണം നമുക്ക് സർപ്ലസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് 58,000 സർപ്ലസ് ഉണ്ട്, റിസർവ് ഉണ്ട് നമുക്ക് 58,000. അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും അസ്യൂം ചെയ്യുക വിത്തൗട്ട് മെൻഷൻ വിച്ച് മെത്തേഡ് റിഡംഷൻ ഇസ് ഫസ്റ്റ് ആസ് പെർ റൂൾ വി ക്യാൻ ടേക്ക് ദ റെക്കോർഡ് എമൗണ്ട് ഫ്രം ദ റിസർവ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യം തന്നെ മെത്തേഡ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക പ്രോഫിറ്റിനെ. ഇപ്പോൾ എന്ത് ആണെങ്കിലും മെത്തേഡ് എവിടെയെങ്കിലും സ്പെസിഫൈ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുക റിസർവ് തന്നെയാണ്. സോ അവൈലബിൾ എമൗണ്ട് ഇതൊരു സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ട് 58,000 നമുക്ക് റിസർവ് സർപ്ലസിൽ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് ലോജിക്. 58,000 സർപ്ലസിൽ എടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് 58,000 എടുക്കാൻ സാധിക്കൂ. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് വേറെ കുറച്ച് ഒബ്ലിഗേഷൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം പ്രീമിയം കൊടുക്കണം. പ്രീമിയം കൊടുക്കുക, ഇവിടെ സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം ഒന്നും ഇല്ല. പിന്നെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ലോസ് വരുന്നുണ്ട്. കാരണം ലോസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. 30,000 ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് 25,000 അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി സർപ്ലസിന് നഷ്ടം വരും. കാരണം അവിടെ 5,000 നഷ്ടം വരും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന 58,000 മുഴുവനായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ആദ്യം എടുത്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഒബ്ലിഗേഷൻ അത് മീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലേ. So listen, here the entire amount in surplus account cannot take for the redemption in the form of the profit method. അത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? Because we need a certain amount to meet the obligations of premium. Premium ഉണ്ട് നമുക്ക്. എത്രയാണ് പ്രീമിയം വരുന്നത്? 5,000 rupees പ്രീമിയം കൊടുക്കുക സെപ്പറേറ്റ് സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് ഇല്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും സർപ്ലസിന് എടുത്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഇവിടെ 5,000 സർപ്ലസിന് എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ദെൻ 5,000 ലോസ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നോക്കി വെക്കേ, 30,000 ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നിങ്ങൾ വിൽക്കണത് 25,000 അപ്പോൾ അവിടെ ലോസ് ഓൾറെഡി ബുക്ക് ചെയ്തു. 5,000 ലോസ് ബുക്ക് ചെയ്തു. 5,000 ലോസ് നിങ്ങൾ കുറയ്ക്കേണ്ടത് സർപ്ലസിലാണ്. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സർപ്ലസിലെ ലോസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് 5,000 പ്രീമിയത്തിന് 5,000 ലോസിന്റെ എമൗണ്ട് അവിടെ കണ്ടുവച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾക്ക് റിസർവ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ. സോ അവൈലബിൾ ഫ്രീ എമൗണ്ട് ഇൻ ദ റിസർവ്, ഫ്രീ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം. 58,000 ആണ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട്. മൈനസ് പ്രീമിയത്തിന് യൂസ് ചെയ്യണം, 5,000 യൂസ് ചെയ്യണം. ദെൻ മൈനസ് 5 ലോസ് നമുക്ക് സെയിൽ നോക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു 10,000 അപ്പോൾ അവിടെ പോയി. ബാക്കി 48,800 ആണ് ശരിക്കും ഫ്രീ ആയിട്ട് വരുന്ന സർപ്ലസ് എമൗണ്ട്. ദ അവൈലബിൾ ഫ്രീ എമൗണ്ട് ഇൻ ദ സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ട് ഇസ് 48,000. ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് ഓർമ്മയിൽ 58,000 എടുത്തുകൊണ്ട് ആ പ്രോബ്ലം ചെയ്യും. പക്ഷെ ശ്രദ്ധിക്കണം,
ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രീമിയം അവിടെ സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേറൊരു പ്രീമിയം എമൗണ്ട് ഇവിടെ പറയുന്നില്ല. പിന്നെ ഇവിടെ ലോസ് വരുന്നുണ്ട്. ലോസ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ്, ലോസ് അവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ലോസ് ആ എൻട്രിയിലാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ലോസ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ 48,000 രൂപയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് വരുന്നത്. 58,000 അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഒന്ന് പ്രീമിയം മീറ്റ് ചെയ്യാൻ 5,000 വേണം, ദ ലോസ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ 5,000 ഉണ്ട്. സോ 58 - 5,000 - 5,000 സോ 48,000. 48,000 ആണ് ഫ്രീ ആയിട്ട് വരുന്ന എമൗണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് റിസർവ് എടുക്കാൻ സാധിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര വേണം എമൗണ്ട് റിഡംഷന് വേണ്ടിയിട്ട്? നമുക്ക് റിഡംഷന് വേണ്ടി ഫേസ് വാല്യൂ എമൗണ്ട് 1 lakh വേണം. 1 lakh ആണ് നമുക്ക് റിഡംഷൻ അപ്പോൾ ഫേസ് വാല്യൂ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യണം ബാക്കിയുള്ളത്. ദാറ്റ്സ് ലോജിക്, ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക. കാരണം 48,000 റിസർവ് എടുത്തു അല്ലേ. ഇനി ബാക്കി നമ്മൾ ടേക്കൺ ഫ്രം ദ റിസർവ് 48,000, 58,000 എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, 48,000 എടുത്തു. ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് റിസർവ് നിന്ന് കണ്ടെത്തണം. അപ്പം ഇനി എങ്ങനെ ഷെയർ ഇഷ്യൂ കൊണ്ട് കണ്ടെത്തണം. അപ്പം എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം? So redemption out of the fresh issue shares, amount required for the redemption of the preference shares without premium. Without premium, the amount is 1 lakh. Without premium, with the premium 1,05,000. Without premium is 1 lakh. So 1 lakh minus redemption in the form of the out of the profit. Redemption in the form of the profit എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് now നമ്മൾ പറഞ്ഞു 48,000 ആണ്. റിഡംഷൻ ഔട്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് 48,000 എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, 58,000 എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അവിടെ ക്ലോസുകൾ കുറച്ച് വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് 48,000 മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. Okay, so 1 lakh minus 48,000, 52,000 is available in the form of the means നമുക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ട് വരും. റിഡംഷൻ ത്രൂ ദ ഷെയർസ് 52,000 കണ്ടെത്തേണ്ടതായിട്ട് വരും. എമൗണ്ട് റിക്വയർഡ് ഫോർ ദ റിഡംഷൻ ഓഫ് ദ ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് 52,000. So the number of shares for the redemption, the amount required out of the fresh shares 52,000 divided by the face value. The face value of the equity shares rupees 10. So that is a 5,200 equity shares issue ചെയ്യുന്നതായിട്ട് വരും. That is very important logics. ആ logics ആണുള്ള ഓർമ്മയിൽ വെക്കേണ്ടത്. Okay, and then journal entries. Journal entry പോവാൻ നമുക്കറിയാം. The first journal entry relating with your the shares. The first journal entry relating with your partly paid, 2 rupees partly paid up ആക്കി fully paid up ആക്കി മാറുന്ന journal entries. The first journal entry, the redeemable preference shares are partly paid to the make the fully paid up. The first preference share final call account debtor to preference share capital, then bank account debtor to the preference share final call. So these is two important entry relating with the partly paid up to the fully paid up. Amount is 10,000. We already calculated 10,000 into 2. That is 20,000. That is 10,000 shares and 2 pieces shortage. This amount is 20,000. So the 10,000 to the 20,000 rupees. There is a 20,000 rupees. Bank account to the preference shareholders 20,000. And another entry, the fresh issue of the shares. Share issue ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു 5,200 equity shares. So 5,200 equity share rupees 10 each 52,000. The 5,200 shares rupees 10 each 52,000. The fresh issue of shares. And the capital redemption reserve. The capital redemption reserve profit നൽകുന്നത് 48,000 ആണ്. So that is a surplus account debtor to capital redemption account is a 48,000. The 52 plus 48 that is 1 lakh. 52 plus 48 that is 1 lakh. That's a face value amount is 1 lakh. That is a 52 from the shares and 48 from the profit 1 lakh. And providing the premium. The premium is also next is a redemption in the form of the premium. The redemption in the form of the premium. So the premium amount is always taken from the always surplus account because we already നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 5,000 for the premium and 5,000 for the loss മാറ്റി വെച്ച് 48,000 മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. So 5,000 for the premium from the surplus account. So there is a surplus account added to the surplus account added to the premium on the redemption. So 5,000. The 5,000 is relating with your the premium. That's a premium. So that is a premium. Okay, the next entry, the redemption in the form of the premium. So what is the entry? That is redeemer preference share capital account at premium or redemption account at to the preference shareholders. So that is a preference shareholders a premium amount. That is a 1 lakh is a part of your the face value and the 5,000 is a part of the premium. So the 1 lakh is related with your the face value and the 5,000 related with your the premium and the total amount is 1,05,000. And secondly, the payment will be made to the preference shareholders. That is a preference shareholders accounted at the bank. That is a 1,05,000. That is a 1,05,000. And there is a one more entry because there is a for the purpose of investment. That is specified in the question. There is a investment have been sold rupees 25,000. So that this is the value of the investment 30,000 and sold 25,000. That means 5,000 rupees at loss. I just record this transaction. And the last entry is recording this transaction. For the purpose of investment, worth sold rupees 25,000. The actual investment is 30,000. Means the loss booked 5,000. അല്ലെ 30,000 value ഉള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് 25,000 നമ്മൾ വിറ്റു. അപ്പോൾ 5,000 അതിന്റെ ലോസ് ബുക്ക് ചെയ്തേക്കാണ്. ഓക്കെ,
So, and here there is an entry, the bank account debtor, so 25,000, to surplus, that's adjusting loss 5,000, and to the investment, that is a 30,000. Okay, that is the entry, that's a final entry. സോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും റിഡംഷനുമായിട്ട് ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പും ഇല്ല. ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എപ്പോഴും ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം. പലപ്പോഴും നമ്മളത് ക്ലബ് ചെയ്യരുത്. ഒരിക്കലും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും റിഡംഷനുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ല. റിഡംഷൻ നടത്താൻ രണ്ട് രീതിയുള്ളൂ, ഒന്ന് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ. ആ ഒരു പ്രൊവിഷൻ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ദ സെക്കൻഡ് പ്രോബ്ലം വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എലമെന്റ് ബിക്കോസ് ദ മെത്തേഡ് ഈസ് നോട്ട് സ്പെസിഫൈഡ്. രണ്ട് എലമെന്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സംബന്ധിച്ച് മെത്തേഡ് പറയുന്നില്ല. മെത്തേഡ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് റിസർവിനെ നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും, പ്രോഫിറ്റിന് എടുത്ത് കൊടുക്കും. പക്ഷേ ദാറ്റ് ഇസ് ലോജിക്. പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്താ പ്രോഫിറ്റ് ഫ്രീ അല്ല. 58,000 ആണ് നമുക്ക് വരുന്ന പ്രോഫിറ്റ്. പക്ഷേ ഈ പ്രോഫിറ്റ് ഫ്രീ അല്ല ബിക്കോസ് ഇഷ്യൂ ഇൻ ദ പ്രീമിയം അതിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. പ്രീമിയത്തിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് എമൗണ്ട് വരുന്നത്. പ്രീമിയം എമൗണ്ട് ഇസ് 5,000 മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേറെ നമുക്ക് സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് ഇല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, സർപ്ലസിന് തന്നെ അത് മീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ 5,000 ഇവിടെ നമുക്ക് സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയത്തിന് ആവശ്യമാണ്. ലോസ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ലോസ് ബുക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ സർപ്ലസിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ദ ലോസ് ബുക്കിംഗ് അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് സർപ്ലസ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു എലമെന്റ് ഓർമ്മയിൽ വെക്കുക ബിക്കോസ് ഹിയർ ദ എൻറ്റയർ എമൗണ്ട് സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ട് കനോട്ട് ടേക്കൻ ഫോർ ദ റിഡംഷൻ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ദ പ്രോഫിറ്റ് മെത്തേഡ് ബിക്കോസ് വി നീഡ് സർട്ടൻ എമൗണ്ട് ടു മീറ്റ് ദ ഒബ്ലിഗേഷൻ. It's a premium 5,000 and 5,000 through the sale investment because 5,000 is a premium, it's adjusted from the surplus account, and 5,000 to the loss booked at the sale of investment. So the available amount is 48. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം. സോ ദാറ്റ് ഇസ് 1 lakh is the face value amount minus 48,000, 52,000 is through the equity shares. Okay, that is the logic, and there is a partly paid up to the fully paid up. ഒരു ഓർമ്മയിൽ വെക്കുക, ഓൾ ഷെയർസ് പാർട്ട്ലി പെയ്ഡ് അപ്പ് ആണ്. പാർട്ട്ലി പെയ്ഡ് അപ്പിനെ ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അപ്പ് ആക്കാണ്ട് ഒരിക്കലും നമുക്ക് റിഡംഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആദ്യം അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് അവൈലബിൾ എമൗണ്ട് ഫുൾ എമൗണ്ട് ആയി 10 rupees പിന്നെ കാൽക്കുലേഷൻസ് വരുന്നു. ആ ഒരു ലോജിക്ക് വെച്ചുകൊണ്ടുമാണ് ഈ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് ആർ ദ ഫൈനൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആൻഡ് ഹിയർ ഇസ് ദ ഫൈനൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ. Okay, and this lecture the first discuss the first category of the problem, and this problem they're using this share and the profit method. Which method is first not specified? Such situation we can assume that's a amount from the reserve. നമ്മൾ assume reserve ന്ന് എടുക്കുന്നതാണ്. reserve ന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ചെറിയ പ്രോബ്ലംസ് വരുന്നുണ്ട്. റിസർവ് എമൗണ്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല, കാരണം ഒരുപാട് കണ്ടീഷൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള റിസർവ്സ് നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ സർപ്ലസിന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ബാക്കിയുള്ളത് മാത്രമേ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. ഓക്കെ, so that is the logic of the second question, and this chapter is almost completed. The first 8 lectures നമ്മൾ പാസ് ചെയ്തേക്കാണ്. ഈ ലെക്ചർ ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. നിങ്ങൾ എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക, ലെക്ചേഴ്സ് വീണ്ടും കാണാൻ, നോട്ട്സ് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്സ് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക, നിങ്ങൾ എൻക്വയറീസ് വരട്ടെ, ഒരു കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, എനിവേ താങ്ക് യു സോ മച്ച്, ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മീ.